હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, એજ્યુકટેકનો ચેનલમાં આપનું સ્વાગત છે। આજે આપણે શીખીશું ધોરણ 8 વિષય ગણિત પાઠ 6 ઘન અને ઘનમૂળ। પાઠ 6 ના સ્વાધ્યાયન પોથીના તમામ પ્રશ્નોના જવાબની અહીં આપણે સમજ મેળવીશું। આ વિડીયોનો હેતુ વિદ્યાર્થીઓ માત્ર સરળતાથી સમજીને લખી શકે તે માટેનો છે, તેથી વિદ્યાર્થી મિત્રો દરેક પ્રશ્નોના જવાબ વિડીયોમાંથી જોઈને લખવાને બદલે તમારી જાતે દાખલાની ગણતરી કરી જવાબ લખવા જરૂરી છે। તો ચાલો શીખીએ પાઠ 6 ઘન અને ઘનમૂળ। प्रश्न नंबर 1 साचो विकल्प पसंद करी खाना में लखवानो छे। सवाल नंबर 1 नानामां नानी हार्डी रामानुज संख्या खाली जग्या छे। साचो जवाब थशे बी 1729। सवाल नंबर 2 2 16 9 15 माटेनी हार्डी रामानुज संख्या जणावो, तो जवाब थशे बी 4104 थशे। सवाल नंबर 3 एक सेमी बाजूवाळा खाली जग्या घननी मददथी 2 सेमी बाजूवाळो एक घन बने, जवाब थशे 8 घननी मददथी 2 सेमी बाजूवाळो एक घन बने। सवाल नंबर 4 एक सेमी बाजूवाळा खाली जग्या घननी मददथी 3 सेमी बाजूवाळो एक घन बने, तो जवाब थशे डी 27 घननी मददथी बने। सवाल नंबर 5 एकी संख्यानो घन खाली जग्या संख्या अने बेकी संख्यानो घन खाली जग्या होय छे, तो एकी संख्यानो घन एकी अने बेकी संख्यानो घन बेकी होय छे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2 खाली जग्या पूरो। सवाल नंबर 1 10 नो घन करता मळती संख्या में खाली जग्या शून्य होय छे, तो 3 शून्य होय छे। बीजू छे 0.5 नो घन करता खाली जग्या मळे, तो 0.125 मळे। 3 1 અને 1000 वच्चे कुल खाली जग्या पूर्ण घन संख्याओ आवे, तो 8 पूर्ण घन संख्या आवे। 4 16 ने नानामां नानी पूर्ण संख्या खाली जग्या वडे गुणता पूर्ण घन संख्या बने, तो 4 वडे गुणता। 5 1 मीटर घन बराबर खाली जग्या सेंटीमीटर नो घन थशे, तो 1000 सेंटीमीटर नो घन थशे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 3 नीचेना विधानो खरा छे के खोटा ते जणावो। सवाल नंबर 1 कोईपण एकी संख्यानो घन बेकी संख्या होय तो आ विधान खोटू छे, तेथी अहींया खोटानी निशानी करीशुं। 2 पूर्ण घन संख्याना अंतिम 2 अंको शून्य न होय, विधान खोटू छे, तेथी अहींया खोटानी निशानी करीशुं। 3 2 अंकोवाળી संख्यानो घन करता मळती संख्या 3 अंकोनी होय छे, तो विधान खोटू छे। 4 1 अंकनी संख्यानो घन करवाथी 1 अंकनी संख्या मळे, विधान खोटू छे। 5 एवी कोई पूर्ण घन संख्या ना मळे के जेनो एकमनो अंक 8 होय, आ विधान पण खोटू छे, तेथी बधा सामे खोटानी निशानी करीशुं। त्यारबाद प्रश्न नंबर 4 सूचना मुजब गणतरी करी जवाब मेळववानो छे। पहेलुं छे अविभाज्य अवयवीकरणनी रीते चकासो के आपेल कई संख्या पूर्ण घन छे, तो अहींया 441 ना अवयव पाडवाना छे। मैं अहींया 441 ना अवयव पाड्या छे अने अहींया जुओ तमे 2 अवयव मळे छे, एटले आपेली संख्या पूर्ण घन नथी। पछी 1728 ना अवयव पाडवाना छे। अहींया अवयवीकरणनी रीते अवयव पाड्या छे, 2 नो घन 2 नो घन अने 3 नो घन आपणने मळे छे, तेथी लखी शकाय आपेली संख्या पूर्ण घन छे। त्यारबाद सी 8000 छे, तेनी अंदर पण आवी रीते गणतरी करीशुं, जवाब मळशे 2 नो घन 3 नो घन अने 5 नो घन, तेथी लखी शकाय आपेल संख्या पूर्ण घन छे। त्यार पछी 16875 छे, एनी गणतरी मैं अहींया करी छे। अहींया 3 3 नी जोड़ी 2 वखत बने छे, परंतु आ 5 नी जोड़ी बनती नथी, तेथी लखी शकाय आपेल संख्या पूर्ण घन नथी। आवी रीते गणतरी करी जवाब लखवानो छे। त्यारबाद प्रश्न नंबर 2 अविभाज्य अवयवीकरणनी रीते घनमूळ शोधवानुं छे। अहींया पण ए रीते ज गणतरी करवानी छे। ए 2744, तो आ रीते गणतरी करीशुं। 2 नो घन अने 7 नो घन एटले 2 गुण्या 7 एटले के 14 जवाब मळशे। एवी रीते 5832 नी गणतरी करवानी छे। 2 नो घन 3 नो घन अने 3 नो घन मळशे। आपेल संख्या छे ए 18 छे, तेनुं आपेल संख्यानुं घनमूळ छे ए आपणने 18 मळशे। आपेल संख्या पूर्ण घन छे। आ रीते आपणे जवाब लखी शकीए। त्यारबाद प्रश्न नंबर 5 एवी नानामां नानी संख्या शोधो के जेना वडे नीचे आपेल संख्याने भागवाथी मळती संख्या पूर्ण घन होय। अहींया 864 आप्या छे। सौप्रथम तेना अविभाज्य अवयवनी रीते अवयव पाडवाना छे, तेथी अहींया 4 वडे भागीए तो आपेली संख्या पूर्ण घन बने छे। एवी रीते अहींया पण
3ની 1 જોડી બને છે, 7 1 બાકી રહે છે, તેથી અહીંયા 7 વડે ભાગવાથી આપેલ સંખ્યા પૂર્ણ ઘન બનશે. આ રીતે આપણે લખીશું. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 6, 512 ઘન સેમી ઘનફળ ધરાવતા સમઘનની બાજુની લંબાઈ શોધો. 512 ઘન સેમી, તો 512ના છે આપણે અવિભાજ્યની રીતે અવયવ પાડીશું. અહીંયા 2નો ઘન, 2નો ઘન અને 2નો ઘન એમ 3 વખત લખીશું. આપણને જવાબ મળશે 8. તો લખી શકાય 512 ઘન સેમી ઘનફળ ધરાવતા સમઘનની બાજુની લંબાઈ 8 સેન્ટીમીટર મળે છે. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 7, માગ્યા મુજબ ગણતરી કરો. અહીંયા કિંમત શોધવાની છે. 27 ઘનમૂળમાં આપ્યા છે, 0.008 ઘનમૂળમાં આપ્યા છે અને 0.0064 આપ્યા છે. આપણને જવાબ મળશે 3.6. આ રીતે ગણતરી કરી જવાબ લખી શકો છો. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 2, સાદું રૂપ આપો. આપેલી સંખ્યાનું સાદું રૂપ મેળવવાનું છે. તો અહીંયા 36નો વર્ગ છે, તો અહીંયા 36 મૂક્યા છે. આ રીતે ગણતરી કરશું, આપણને જવાબ મળશે 44નો ઘન. એ આ રીતે અહીંયા 44નો ઘન લખી શકાય, અથવા 44 × 44 × 44, પછી જે જવાબ મળે એ અહીંયા આગળ લખીશું. ત્યારબાદ પ્રશ્ન નંબર 8, સૂચના મુજબ ગણતરી કરી જવાબ મેળવો. પહેલું છે 3087ને નાનામાં નાની કઈ સંખ્યા વડે ગુણવાથી પૂર્ણ ઘન સંખ્યા મળે. તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો 3 2 વખત છે અને 7 છે એ 3 વખત છે. હવે 1 3 ઘટે છે, તેથી લખી શકાય 3 વડે ગુણવાથી આપેલી સંખ્યા છે એ પૂર્ણ ઘન બને છે. ત્યારબાદ જાતે કરીએ. તમારી આસપાસ મળી આવતા સમઘન અને લંબઘન એકત્ર કરી તેની લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈનું માપન કરવાનું છે અને નોંધેલ માપનો ગુણાકાર કરવાનો છે. તપાસ કરો કે તેમાંથી કઈ પૂર્ણઘન બને છે. બાજુઓના માપ પૂર્ણાંક સંખ્યામાં લેવાના છે. અહીંયા તમે જોઈ શકો છો જુદી જુદી વસ્તુઓનું માપ લીધેલું છે અને તેની ઊંચાઈ, પહોળાઈ અને લંબાઈ લખેલી છે. હવે તેમાંથી પૂર્ણઘન કઈ બને છે તે આપણે લખવાનું છે. તો અહીંયા આપેલી સંખ્યા છે 8 સેન્ટીમીટર, 1000 સેન્ટીમીટર અને 216 બને છે. તે 3 પૂર્ણઘન બને છે, બાકીની છે એ પૂર્ણઘન બનતી નથી. આવી રીતે તમે બીજી કોઈ પણ વસ્તુ છે એનું માપ અહીંયા લખી શકો છો અને તેનો ગુણાકાર કરતાં તે પૂર્ણઘન બને છે કે કેમ તે અહીંયા લખવાનું છે. અહીં આપણા પાઠ 6ના પ્રશ્નોના જવાબ પૂર્ણ થશે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 8 ગણિત વિષયના તમામ પાઠના પ્રશ્નોના જવાબના વિડીયો આપણી ચેનલ પર ઉપલબ્ધ છે, જે તમે ધોરણ 8 ગણિત સ્વાધ્યાયન પોથી નામના પ્લેલિસ્ટમાંથી મેળવી શકો છો. પ્લેલિસ્ટની લિંક વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે. તથા જો તમારે તેની પીડીએફની જરૂર હોય તો તે તમે આપણી એપ્લિકેશન પરથી મેળવી શકો છો. એપ્લિકેશનની લિંક પણ વિડીયોના ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપી છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપેલા વિડીયોની જો તમારે પીડીએફની જરૂર હોય તો તમે આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પરથી મેળવી શકશો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપ્લિકેશન સ્માર્ટ સાથી પ્લે સ્ટોરમાં આવી ગઈ છે, જેની અંદર તમે બધા વિભાગ જોઈ શકો છો. તેની અંદર વિવિધ ધોરણ છે. ધોરણ ઉપર ક્લિક કરતાં વિવિધ વિષય ખુલશે. વિષય ઉપર ક્લિક કરતાં તેની અંદર આવતા પાઠ ખુલશે. તેની અંદરથી તમે પાઠ્યપુસ્તક પણ ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તેની અંદર આપેલા પાઠમાં ક્લિક કરતાં તમે પાઠની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયની પીડીએફ, સ્વાધ્યાયન પોથીની પીડીએફ, પાઠના વિવિધ વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયના વિડીયોઝ, સ્વાધ્યાયન પોથીના વિડીયોઝ બધું જોઈ શકો છો અને ડાઉનલોડ પણ માત્ર એક ક્લિકમાં કરી શકો છો. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણી એપને સપોર્ટ કરજો, ડાઉનલોડ કરજો.